کب کھلے گا مرکز نظام الدین کا دروازہ؟ کب شروع ہوگی بنگلہ والی مسجد میں نماز؟ کب وہاں دوبارہ بحال ہوگی تبلیغی جماعت کی ایکٹیویٹیز؟ ساری چیزیں کھل چکی ہے، مارکیٹ کھل چکی ہے، تمام مسجدوں کے دروازے کھل چکے ہیں، تمام مندروں کے دروازے کھل چکے ہیں، ہر طرح کی مذہبی، ملی، سماجی، سیاسی سرگرمیاں جاری ہے، لیکن ابھی بھی بند ہے تو صرف مرکز نظام الدین، تبلیغی جماعت کا سینٹر اور نظام الدین کی بنگلہ والی مسجد۔ آخر اس کو کھلوانے کے لیے کیا کوششیں ہو رہی ہے، کیا جد و جہد ہو رہی ہے، کون لوگ ہیں اس کے پیچھے، اور کیوں 1 سال تقریباً ہو جانے کے باوجود ابھی تک بنگلہ والی مسجد کا دروازہ نہیں کھولا گیا ہے، اب تک دوبارہ وہاں نماز نہیں شروع کی گئی ہے، اب تک اس کے گیٹ پر تالا لٹک رہا ہے؟ کون ہے اس کے لیے ذمہ دار؟ کیا نکلے گا اس کا سلوشن اور کیا ہو سکتا ہے اس کا حل؟ اسپیشل رپورٹ میں آج اسی پر ہم بات چیت کریں گے اور بتائیں گے کہ سب کیسے ممکن ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا سیاست ہو رہی ہے، اور کتنے دنوں تک مزید مرکز نظام الدین کو بند رکھا جائے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں شمس تبریز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز۔ مرکز نظام الدین کو پچھلے سال ہی بند کر دیا گیا تھا۔ الزام لگایا گیا کہ کووڈ-19 کی جو گائیڈ لائنز ہے اس کی خلاف ورزی کی۔ مرکز نظام الدین کے ذمہ دار مولانا سعد کاندھلوی نے، تبلیغی جماعت کے ارکان نے اور ایک بڑی تعداد یعنی 1500-1600 لوگوں نے اکٹھے ہو کر وہاں اجتماع کیا، جس کی وجہ سے کورونا پھیلا۔ یہ افواہ پوری میڈیا نے مہینوں چلایا، فرضی نیوز چلائی گئی اور اس کا نتیجہ نکلا سامنے کہ ہندوستان سمیت دنیا بھر میں تبلیغی جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا، نشانہ بنایا گیا۔ سب لوگوں نے یقین کر لیا کہ ہندوستان میں کووڈ-19 کا پھیلاؤ تبلیغی جماعت کے لوگوں سے ہوا ہے، مرکز نظام الدین سے ہوا ہے۔ داڑھی ٹوپی میں ملبوس شخصیت کو، تبلیغی جماعت کے لوگوں کو نفرت اور حقارت کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ میڈیا نے اس جھوٹ کو اتنا پھیلایا، اتنا زہر آلود معاملے کو کیا کہ کئی جگہ چھوٹے موٹے فساد ہو گئے، کئی جگہ لوگوں نے بائیکاٹ کا اعلان لگا دیا، کئی جگہ مسلمانوں کی دکانوں پر نہ جانے کا بھی اعلان لگا دیا گیا۔ لیکن سچ بہرحال سامنے آیا۔ ممبئی ہائی کورٹ، مدراس ہائی کورٹ، دلی ہائی کورٹ سمیت کئی ساری عدالتوں نے فیصلہ بھی سنا دیا کہ تبلیغی جماعت کو بلی کا بکرا بنایا گیا تھا، تبلیغی جماعت کو خواہ مخواہ کا بدنام کیا گیا۔ کووڈ-19 کے پھیلاؤ میں تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کا، وہاں کے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں رہا ہے۔ یہ سب افواہ تھی اور سرکار نے اپنی ذمہ داری سے بچنے کے لیے، اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے تبلیغی جماعت کو بلی کا بکرا بنایا اور میڈیا کا اس کے ذریعے استعمال کیا گیا۔ میڈیا نے زہر افشانی کی، نفرت پھیلایا، دروغ کوئی کی، جھوٹ بولا، بکواس کیا اور اس طرح ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا۔ سچ سامنے آ جانے کے بعد ٹی وی چینل تو خاموش رہے۔ دھیرے دھیرے جن لوگوں کو تبلیغی جماعت کے جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے، دلی سے، ممبئی سے، مدراس سے، جہاں جہاں سے، ان سب کو رہا کیا گیا۔ باہر کے جو لوگ، بیرون ممالک کے جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے، جیل میں بند کیا گیا تھا، ان سب کو بھی رہا کر دیا گیا ہے۔ اور خاص طور پر پچھلے دنوں نیوز آئی کہ دلی پولیس نے ملیشیا، انڈونیشیا سمیت مختلف ممالک کے ان تمام لوگوں کا نام اپنی لسٹ سے نکال دیا ہے جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کی وجہ سے ہی کووڈ-19 کا پھیلا ہوا ہے، سب مجرم ہیں۔ بہرحال اب معاملہ صاف ہو گیا ہے، لیکن ان سب کے باوجود یعنی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا کہ کووڈ-19 کا مرکز نظام الدین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کووڈ-19 ایک وبا ہے، ابھی بھی ہے، اور ہر مہینے یہ خبر آ جاتی ہے کہ پہلے سے زیادہ کووڈ-19 کا پھیلاؤ ہونے والا ہے۔ حالیہ دنوں میں پھر یہ خبر چل رہی ہے کہ کورونا وائرس کی نئی لہر اب آ گئی ہے، اور جو نئی لہر ہے پچھلی 2 لہر کے مقابلے میں زیادہ خطرناک ہے، تباہ کن ہے۔ لیکن تبلیغی جماعت پر اب تک تالا لگا ہوا ہے، اس سے نہیں کھولا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ کون لوگ ہیں اس سازش کے پیچھے اور کیسے اس کا تالا کھلے گا؟ تمام مسجدیں کھل چکی ہیں، مندروں کے دروازے کھل چکے ہیں، گرجا گھروں میں عبادتیں ہو رہی ہے، گردواروں میں پوجا ہو رہی ہے، پھر مرکز نظام الدین کو ہی ابھی تک کیوں بند رکھا گیا، جس سے ہندوستان سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کا جذباتی لگاؤ ہے۔ تبلیغی جماعت ایک ایسا پیسفل مومنٹ ہے،
जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और हर जगह से लोग यहाँ आते थे, उसको अभी तक बंद रखा हुआ है। अब हालिया दिनों में खबर आई है कि उसको खोलने की कोशिश हो रही है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने केस किया है, दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और अपील की है कि मरकज़ निज़ामुद्दीन को बंद रखना गलत है। दिल्ली वक्फ बोर्ड को जो हुकूक और इख्तियारात हासिल है दिल्ली हुकूमत की तरफ, उसमें यह भी शामिल है कि जो मसाजिद है, जो औकाफ की चीज़ें हैं, उसको पुलिस की तरफ से या मरकज़ी हुकूमत की तरफ से या प्रशासन की तरफ से बंद नहीं रखा जा सकता है। लेकिन मरकज़ निज़ामुद्दीन को दिल्ली पुलिस ने अभी तक बंद रखा हुआ है। चुनांचे जब मामला हाई कोर्ट में पहुंचा और हाई कोर्ट में जो गवर्निंग काउंसिल है या स्टैंडिंग काउंसिल है दिल्ली वक्फ बोर्ड की, उसकी तरफ से जो लॉयर्स मुकर्रर किए गए थे, उसमें एडवोकेट वजीहुद्दीन शफीक हैं, इसके अलावा एडवोकेट राहुल मेहता और रमेश गुप्ता, इन सब लोगों ने यही दलील दी कि मरकज़ निज़ामुद्दीन को बंद रखना गलत है, उसे खुल जाना चाहिए, वहाँ नमाज की इजाज़त मिलनी चाहिए। इस सिलसिले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत को नोटिस भेजा है। दूसरी तरफ वहाँ जब ये सारी बातचीत हो रही थी तो सॉलिसिटर जनरल दिल्ली हाई कोर्ट में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मरकज़ निज़ामुद्दीन को इंतहाई हसास मामले में बंद किया गया था, कोविड-19 का इशू था, इसलिए इस मामले में मरकज़ी सरकार को पार्टी बनाया जाए। अब क्या मरकज़ी सरकार पार्टी बनती है, केस लंबा खींचेगा, एक तरफ दिल्ली वक्फ बोर्ड फरीक होगा, दूसरी तरफ मरकज़ी सरकार फरीक बनेगी और ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, या जो नोटिस दिल्ली सरकार ने मरकज़ी हुकूमत को भेजी है और जो जवाब आएगा उस पर मुतमईन होकर दिल्ली हुकूमत, दिल्ली पुलिस कोई हुक्म सुनाएगी, कोई चाबी हवाले कर दे और इस तरह मरकज़ का दरवाज़ा खुल जाएगा। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी इनफरादी तौर पर कुछ लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी डाली थी मरकज़ को खोलने के लिए और उस वक्त भी दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी किया, पुलिस को हुक्म भी दिया कि मरकज़ निज़ामुद्दीन की चाबी मरकज़ के ज़िम्मेदारों के हवाले कर दिया जाए, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुई और अभी तक मरकज़ निज़ामुद्दीन बंद है। इसी यानी पिछले साल मार्च 2020 में मरकज़ निज़ामुद्दीन को एक तरह से बंद कर दिया गया था, शरंगेज़ी की गई थी और अब फरवरी की 26 तारीख हो रही है, यानी अगले महीने 1 साल पूरे हो जाएंगे और 1 साल तक मरकज़ निज़ामुद्दीन को बंद रखा गया है। अभी तक पुलिस उसे खोलने पर आमादा नहीं है। अब यही आने वाला वक्त बताएगा कि क्या दिल्ली वक्फ बोर्ड अपने मिशन में, अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। खुद दिल्ली वक्फ बोर्ड और अमानतुल्लाह खान पर भी सवाल है कि आखिर इतनी ताख़ीर से वो क्यों हाई कोर्ट पहुंचे। बहुत पहले उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए था, मामले को हाथ में लेना चाहिए था और हुकूमत से, अदालत से अपील करनी चाहिए थी कि फ़ौरन उसको खोल दिया जाए, लेकिन अभी तक ये मामला सर्द महरी का शिकार था। बहरहाल अब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचा है, देखें क्या होता है। हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस खबर का शिद्दत से इंतज़ार है कि मरकज़ निज़ामुद्दीन कब खुलेगा, बंगला वाली मस्जिद में नमाज की शुरुआत कब होगी, कब दोबारा वहाँ की रौनक़ें बहाल होगी, कब वहाँ दोबारा लोगों का आना जाना शुरू होगा। आना जाना तो फ़िलहाल मुश्किल है क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद है, सारी चीज़ें बंद है और गैदरिंग पर अभी भी पाबंदी है कि 100 लोग से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, कोविड-19 की अपनी शराइत है। लेकिन कम अज़ कम नमाज की इजाज़त तो वहाँ मिलनी ही चाहिए। जब सब मस्जिदों में नमाज होने लगी, मंदिरों में पूजा होने लगी, गिरजाघरों में इबादत होने लगी, गुरुद्वारों में लोगों का आना जाना शुरू हो गया, तो मरकज़ निज़ामुद्दीन बंद क्यों है? हालांकि दिल्ली में अब स्कूल भी खुलने की इजाज़त मिल गई है, यूनिवर्सिटीज़ तक के खुलने की बात हो रही है, तो मरकज़ निज़ामुद्दीन को बंद रखे जाने का मतलब क्या है? क्या ये साजिश है तबलीगी जमात के ख़िलाफ़? क्या मंसूबा है कि कोविड-19 के नाम पर मुसलमानों के सबसे बड़े मरकज़ को बंद रखा जाए, टाल मटोल किया जाए और उनका जो पीसफुल मोमेंट, जिसकी वजह से दुनिया भर में मुसलमानों की तारीफ़ होती है, कितना बड़ा इनका मोमेंट है, पीसफुल मोमेंट है, कभी लड़ाई नहीं होती, कभी झगड़ा नहीं होता, कभी ये लोग तशद्दुद नहीं करते, कभी इन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है किसी तरह के टेरर का, किसी तरह की दहशतगर्दी का, किसी भी तरह के मामले का। उनको इस तरह के मोमेंट से दूर कर दिया जाए, कमज़ोर कर दिया जाए। आखिर मंसूबा क्या है मरकज़ निज़ामुद्दीन को बंद रखने का? ये सब कुछ सच सामने आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अगर सच्चाई देखा जाए तो मरकज़ निज़ामुद्दीन को खोल दिया जाना चाहिए था, नमाज की इजाज़त मिलनी चाहिए थी, लेकिन जो अभी तक दिल्ली पुलिस नहीं कर रही है।
सरकार क्या जवाब देती है, हाई कोर्ट में क्या होता है, आने वाले दिनों में सबको पता चल जाएगा। हमें भी इस खबर का इंतज़ार है और आपको भी यकीनी तौर पर शिद्दत से इंतज़ार होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इसके अलावा आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा मिलत टाइम्स के जो दूसरे चैनल हैं, जो दूसरी एक्टिविटीज़ है, उससे भी आप जुड़े रहें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।